வணக்கம், என் பேர் ஸ்ரீதேவி. துபாயில் 5 வருஷமாக இருக்கிறேன். எங்களோட இந்த தமிழ் மீட்டில் மலையாளத்தை சேர்ந்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்குமே இங்கே வந்திருந்ததுக்கு. அண்டு நாங்கள் எப்படி நடத்துகிறோம், எப்படி போகிறோன்றதை பாருங்கள். உங்களுடைய ஃபுல் சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு தேவைப்படும். இலக்கியம் அப்படின்னு போகும்போது மொழி ரீதியாக அதை பிரிக்க விரும்புகிறேன். நாங்கள் யாருமே எல்லா மொழியுமே இதில் சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய நம்பிக்கையும். அதே போலவே எல்லாருமே சேர்ந்து இணைந்து போவோம். உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் பதிவிடும் பொழுதும் எங்களுக்கு மற்ற மொழியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு ஆவலும் ஆற்றலும் வரும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எங்களுக்கு. இது வரைக்கும் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. எங்களுடைய டீமில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அதில் முக்கியமாக இந்த சாதிக் சார் எங்களுடைய ஆசான்னு சொல்லலாம். எங்களுக்கு இவங்களை பார்க்கும்போது, அடுத்தடுத்த புத்தகங்களை பார்க்கும்போது, வீட்டில் இருக்கும் போதெல்லாம் தோணும் எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கிறோம் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ உங்களை பார்த்துருக்க எல்லாருக்குமே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இவ்வளோ பேர் புத்தகங்கள் வாசிக்கிறவங்க எங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மீட்டிங்கை நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு போவோம். உங்கள் எல்லாருடைய வார்த்தைகளை கேட்கறதுக்காகவும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங். So Malayalam writers, I would like to invite Mr. Writer, great person, Mr. Velliyoda, to give a small introduction on the Tamil Malayalam writers who come here. വളരെ സന്തോഷം ഈ രണ്ട് ഭാഷകൾക്കിടയിലുള്ള എഴുത്തുകാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കിയത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ബുക്സ് ടൈമിന് അതിൻ്റെ സാരഥി, അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസർ ആയിട്ടുള്ള സാനിയോടും സാധിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. വി ആർ സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് us to this such a wonderful program. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവികളാണ് ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞത്. The great poets are participating in this occasion. Ismail Melody, who wrote so many poems and some other essays also in Malayalam language. Some of his poems are translated into Tamil also by Bharati Mani, and he has written so many other poems in English too. He is a well-known journalist. Had been working at New Delhi for long years. After now, he is working in Dubai municipality as a journalist and reporter, translator, some other things. And other Mr. Gopinath. Gopinath, a well-known poet, who has completed his 2 books, the collection of poems in Malayalam. Among the Malayali writers, among the Malayali poetry means, among the Malayali poets, he is a well-known and established poet. And other Miss Rasina KP, who works as a teacher in Ajman International School for long years here in UAE as the teacher of Malayalam. And she has written so many poems and got several awards from Kerala and here also. I am very happy to introduce her to the Malayalam, Tamil and in other languages poets too. And Mr. Praveen, actually he has written 2 one book is novel, another collection of chores is novelettes, and he has completed his 2 books in Malayalam. And as we had been working as an advocate in Kerala for long years before, now he has been some other business here. And so he is a photographer too, and won several awards for photography. He has completed more than 350 photographs about the writers Malayalam. So I am very pleased to introduce these people to the Tamil writers. And one more, I request that these people's poems must be translated into Tamil also. So it is a very good occasion to introduce their poems too. So they are very grateful to you. Okay, thank you. We'll start from Malayalam poetry because they are guests over here. First, Sumajit, I would like to please take it. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ മേലടി. Sound okay? ഞാൻ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ്, 37 ഇയേഴ്സാണ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി റിട്ടയർഡ് ഫ്രം ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മീഡിയ സെക്ഷൻ. എനിക്ക് 10 ബുക്സ് ഇருக்கு. അതിൽ 3 ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ബാക്കിയെല്ലാം 9 ബുക്സ് എല്ലാം പോയംസ്. 1 book only about my memories as a journalist in Delhi. I was there for 10 years, more than 10 years I worked in Delhi. Then the rest of the 26 years in Gulf. So this is the 37th year I am a journalist. But now I am not working as a journalist because I am already retired. And I am basically interested in writing poems. I am also working on a novel now. This will be the next book. And my books were translated to 6 languages. Not books, the poems actually. Books were translated to
English and Tamil. So I'm reading a Malayalam poem first. Poem's name is Kootil Urakkyatha Manaltharigal. മരുഭൂമിക്കും കൂടുവിട്ടവൻ്റെ മനസ്സിനും ഒരേ ശൂന്യതയുടെ പരന്ന മുഖം. അകത്തും പുറത്തും ഒരേ ജ്വലനം. മണൽക്കുന്നുകളായി കുമിഞ്ഞുയരാനും ശൂന്യതയാകാനും ഒരു കാറ്റ് മതി. മരുപ്പച്ചകളുടെ ദൈർഘ്യമാണ് മരുഭൂമികളുടെ ആകർഷണ ദുരന്തം. അനന്തമായി പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ കൂടുവിട്ടു വന്നവൻ്റെ മുന്നിലെ കയർ. കുറ്റിയാകട്ടെ നാട്ടിയെടുത്ത് തന്നെ മണ്ണതിനെ വീണ്ടും ആഴത്തിലേക്ക് വലിക്കുന്നു. സ്വപ്നവും ദുരിതവും കാറ്റിലേറുമ്പോൾ മനസ്സിൽ മണൽക്കുന്നുകൾ ഉയരുന്നു. വളർന്നു വളർന്നവർ ശില്പമാകുന്നു. നരച്ച വശ്യത കൈവരിക്കുന്നു. ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ സർപ്പസുന്ദരിയാകുന്നു. ആഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു വീശുന്ന വർഷങ്ങൾ ജീവിതത്തെ നേർപ്പിച്ച് നേർപ്പിച്ച് മനസ്സിൽ ചാലിച്ച് നിമിഷങ്ങളോടലിയിക്കുന്നു. മണൽത്തരികളെ പോലെ മനസ്സും കൂടുവിട്ട് പറന്നുയർന്ന് ദിശ തെറ്റുന്നു. மணத்துகள்கள் அப்படின்னு தமிழ்ல பாலைவனமும் புலம்பெயர்பவனின் மனமும் ஒரு கை வெறுப்பைத்தான் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. உள்ளேயும் வெளியும் அதே தீ எரிகிறது. கொஞ்சம் காற்றும் போதும் மணற்குஞ்சாய் சேர்த்துவிட மற்றும் அழித்து விடவும். பாலைவன சோலையில் தூரம், பாலைவனத்தில் வசீகரிக்கும் குழப்பம், புலம்பெயர்ந்தவனின் முன் உள்ள கயிற்றை பிடித்திருக்கும் நம்பிக்கை நிச்சயமில்லாமல் அடித்தளத்தில் அந்த கல் இன்னும் பூமி அதனை ஆழமாய் இன்னும் விழுங்குகிறது. பூமி அதனை இன்னும் ஆழமாய் விழுங்குகிறது. காற்றில் கனவுகளும் துயரங்களும் உயர்ந்து மனதில் மணற்குன்று கட்டப்படுகிறது. அது ஊர்ந்து வளர்ந்து ஒரு சிற்பமாகிறது. தூரத்தில் நாகமாய் சோக முகமுடன் காலம் வாழ்க்கையை நீர்த்து போகச் செய்கிறது. மனதில் அசை போட்டு ஞாபகங்களுடன் சேர்ந்து கூண்டிலிருந்து வெளியேறி மனம் அதன் திசையை இழக்கிறது. நிர்வாண மணற் துகள்களையும் நிகழ்வதே போல. என்னுடைய பேர் ஸ்ரீதேவி. புதுகை சிக்கந்தர் அவர்களுடைய காயங்களின் கருப்பலகை நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கவிதைகளை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். அது என்ன எந்த அளவுக்கு ஆட்கொண்டிருக்கு அப்படின்றது தான். வடிவமற்ற துயரம். எனது கண்ணீர் துளிகளில் சிலவற்றை ஆய்வுக்கூடத்தில் பரிசோதித்து பாருங்கள். தொண்டைக்கு மேல் செல்ல துணியாத சொல்லாடலுக்குரிய வார்த்தைகளின் கட்டுமானம் சிதிலமடைந்த நிலையில் உள்ளிருப்பது தெரிய வரும். ஸோ இதனுடைய மீனிங்கை நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா தமிழாக படிக்கும்பொழுது அதனுடைய இன்னர் மீனிங் என்னன்றது தெரியும் இல்லையா. ஒருவருடைய கண்ணீர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தா எல்லா கண்ணீருமே வெறும் ஒரு நிறத்திலையும் நிறமற்றதாகவும் ஒரு நீர்த்துளிகளாகவும் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் என்னுடைய கண்ணீரை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் லேப் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நார்மலாகவே சொல்கிறது உண்டு ரிசர்ச்சில், கண்ணீருக்கு சக்தியை பிரதிபலிக்கக்கூடிய உருவம் இருக்குது அப்படின்றாங்க. அதுபோல் என்னுடைய கண்ணீரை நீங்கள் வேணால் பரிசோதித்து பாருங்க. நான் சொல்ல முடியாத எத்தனை துயரங்களையும் என்னுடைய கஷ்டங்களையும் என்னுடைய உடைந்த கட்டிடங்களையும், அதாவது என்னுடைய கஷ்டன்றது ஒரு கூரை அளவு கிடையாது, மிகப்பெரிய ஒரு கட்டுமானம், சிதிலமடைந்த கட்டுமானம் எப்படி இருக்கும் அந்த நிலைமையில இருக்குது என்னுடைய கண்ணீர் துளிகளின் ஆழம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால இது வடிவமற்ற துயரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இதுக்கு ஒரு வடிவமே இல்லை. நீருக்கு வடிவம் இல்லை இல்லையா. எல்லா சூழ்நிலையிலுமே அதனுடைய வடிவத்தை அடைக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி. கவலையின் கரிப்பு அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. இது நம்ம எல்லாராலையுமே ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். இறப்பு செய்தி அறிந்தும் வர இயலாத புலம் பெயர்ந்தவர்களின் கண்ணீரில் கடலை மிஞ்சும் கரிப்பு. இப்போ சார் எழுதியிருந்ததனுடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு ஆழமா இருந்தது அப்படின்றது தமிழ்ல படிக்கும் போது தான் எங்களுக்கு தெரிய முடியும். புலம்பெயர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒருவருடைய வேதனை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, பாலைவனத்துல இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை சார்ந்ததான் அவனுடைய வெப்பமும் இருக்கிறதா சார் எழுதியிருந்தாங்க இல்லையா. அதே போலதான் இதுவும் இருக்கு. இப்போ நார்மலா நீங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன். ஒரு ஆஃபீஸ் அட்மின் அப்படின்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரிசப்ஷன்ல மிகப்பெரிய புன்னகையோடயே இருப்பாங்க எப்பவுமே. நம்ம டோர் ஓபன் பண்ணா இட் மீன்ஸ் அவங்க வீட்டுல ஒரு இறப்பு செய்தி நடந்திருந்தாலும் அன்னைக்கு அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு இருந்தாகணும். அப்போ கண்ணில் அந்த மை இருந்தாகணும். இது எல்லாமே க்ரோமிங். இங்க என் வீட்டுல ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு தான் கண்மை வைக்காம ஒரு பொண்ணால ஒரு ஆஃபீஸ்க்குள்ள நுழைய முடியாது. இன்னைக்கு இங்க இருக்கிற அத்தனை பெண்களுமே நவநாகரிக உலகத்துல ஆடைகளையும் உறவுகளையும் மாற்றி இருக்கிறதுக்கு காரணம் இங்க நாங்க இருக்கணும், இங்க சர்வே பண்ணணும்னா இந்த மாதிரியான முகபாவனையில தான் இருக்கணும். அப்படிங்கும் பொழுது இறப்பு செய்தி அறிந்தும் வர இயலாத புலம் பெயர்ந்தவர்களின் கண்ணீரில் கடலை மிஞ்சும் கரிப்பு. கடலுடைய உப்பை விட அதிகமான உப்பு என் கண்ணீர்ல இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் வர முடியாது. ஏன்னா என்னோட சூழ்நிலை அப்படி இருக்கு. அந்த இறப்புல என்னால போய் சேர முடியாது.
இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருமே 10,000 திர்ஹம் சேலரி வாங்குறவங்க இல்ல, 1800 இருந்து தொடங்கக்கூடியவங்க. ஒரு இறப்புக்கு போய் அந்த இடத்துல தன்னுடைய நிலையை காட்டணுமா, இங்க இருந்து முடிஞ்ச பணத்தை அங்க அனுப்பணுமான்றதான் ஒரு சாதாரண ஒரு தொழிலாளி நினைப்பாங்க இல்லையா. அந்த ஒரு வார்த்தைகள் தான் இதுல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, கவலையின் கரிப்பு அப்படின்னு. கால மௌனம், நிகழ்ந்திருந்த கண்ணீருக்கும் நிகழும் புன்னகைக்கும் இடையிலான தூரங்களை எதிர்பார்ப்புகளால் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கும் காலத்தின் மௌனங்களுக்குள் ஒளிந்துள்ளவற்றை கண்டறிவது கடினமாகத்தான் இருக்கிறது. இன்னைக்கு பாக்குற எல்லாருமே ஒருவித புன்னகையோட தான் திகழ்ந்துட்டு இருப்போம். இந்த நிமிடம் இப்ப உட்காந்துருக்க எல்லாரும் மனசுலயுமே கண்ணிலையும் நான் மட்டும்தான் தெரிவேன். ஆனா 1 மணி நேரம் முன்னாடி நீங்க வீட்டுல கிளம்பும் போது உங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அப்படிதான் இந்த முழு உலகமுமே. தனக்கு முன்னாடி நிகழ்ந்த ஒரு வருத்தத்தை யாராலையுமே வெளியில சொல்ல முடியாது. இப்போ இருக்கிற புன்னகைக்காக அப்ப இருந்த கண்ணீரை மட்டுமே யாராலையும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது. அதைத்தான் மீண்டும் சொல்றாங்க, நிகழ்ந்த கண்ணீருக்கும் நிகழும் புன்னகைக்கும் இடையில் நான் கடந்து வந்த துயரங்களின் ஆழம் என்னன்றத இந்த காலம் எனக்கு எதிர்பார்ப்புகளை தான் கொண்டுட்டு இருக்கு. நாளைக்கு என்ன நாளைக்கு என்ன நாளைக்கு என்னன்றது தான் எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பும். ஆனா ஒரு நாள் கண்டிப்பா இந்த கண்ணீர் மறையும், ஒரு நாள் நம்மளால புன்னகைக்க முடியும் நினைச்சு இன்னைக்கு புன்னகைக்கிறாங்க. அதனாலதான் நிகழும் புன்னகை. இந்த டைம் அவங்க ஹாப்பியா இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருடைய வாழ்க்கையுமே இப்படித்தான். இன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம கவலைப்படுறோம் அப்படின்றத நினைச்சு நாளைக்கு வரக்கூடிய புன்னகையை யாரும் மறக்க போறது இல்லை. ஒவ்வொரு கண்ணீரின் இரவுகளுமே நாளை விடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில தானே தூங்குறோம். அதே போலதான் சாட்சி அப்படின்னு ஒரு கவிதை. கண்கள் அழுவதற்கு கண்ணீர் சாட்சி என்றால் உள்ளம் அழுதற்கு சாட்சியானேன். எதை நான் முன்னிறுத்துவேன்? நிகழ்ந்த துயரத்தையா? அது கடந்த காலத்திற்குள் தலைமறைவாகிவிட்டது. நிகழ்காலத்தில் நிரூபிக்க வழியற்ற வழியுடையவனிடம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் எதுவும் இருப்பதில்லை, மௌனங்களை தவிர. யாரோ ஒருத்தவங்க அழுதாங்கன்னா எப்படி சொல்லுவாங்க? அவங்க கண்ணு அழுவும் போது தான் அழுகுறான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இங்க எத்தனை பெண்கள், எத்தனை ஆண்கள், டெலிவரி பண்ணக்கூடிய எத்தனை ஒரு ரைடர்ஸ்குள்ள கண்ணீர் மட்டும் தெரியறது இல்ல, ஒரு வேகம் தான் தெரியும். ரைடர் பறந்து போறான்னா அவனுடைய வேகம் மட்டும் தான் தெரியும். உள்ளுக்குள்ள போட்டிருக்க அவனுடைய புழுக்கமும் அவன் மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வேதனையும் அவனை நம்பி பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அவனுடைய ஃபேமிலியோட கண்ணீரும் இங்க யாருக்கும் தெரியறது இல்ல. அப்போ கண்கள் அழுவதை நீங்க கண்ணீரால சொல்ல முடியும் அப்படின்னா உள்ள அழுவதை நான் எதனால சொல்ல முடியும்? நீங்க என்கிட்ட கேக்குறீங்க உங்களோட ஃபீலிங் என்னன்னு, என்கிட்ட பதில் இல்லை. இட் மீன்ஸ் அந்த மௌனம் மட்டும்தான் என்னோட பதில். ஏன்னா யாருடைய கவலையுமே கஷ்டத்தையுமே கண்ணீரால மட்டுமே எழுதிட முடியாது, சொல்லவும் முடியாது. சின்ன ஒரு புன்னகை தான் நம்ம கடந்து போகிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம். ஸோ அதைத்தான் சொல்றாங்க, நிகழ்காலத்தில் நிரூபிக்க வழியற்ற வழியுடையவனிடம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் எதுவும் இருப்பதில்லை, மௌனங்களை தவிர. அடுத்து லாஸ்டா ஒப்பாரின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. நான் ஏன் வெறும் சோகமானதே சொல்றேன்னு நினைச்சுக்க வேணாம், காயங்களின் கருப்பளவே தான் புத்தகமே. அதனால சந்தோஷத்தை எல்லாராலையுமே வெளிப்படுத்த முடியும், கஷ்டங்களை எப்படி வெளிப்படுத்தணும்னு ஒரு கவிஞன் எழுதியிருக்கிறான் இல்லையா, அதுதான் என்னால ரொம்ப டீப்பா ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஒப்பாரி மரங்கள் அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தண்டவாளத்தை கடந்து தனது வசிப்பிடம் நோக்கி நகரும் பொழுது ரயில் மோதி இறந்து போன யானையின் மரணத்திற்கு பிறகு செல்கின்ற ரயில் எழுப்பும் ஒளியானது ஒப்பாரியாய் கேட்கிறது காடெங்கிலும். ரொம்ப அழகா எழுதியிருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதை விட அதில் ஒரு பிக்சர் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. இப்போ நார்மலாக நிறைய கவிதைகள் படிக்கும்பொழுது அர்த்தம் புரியாது சில பேருக்கு, ஏன்னா அது அவருடைய சூழ்நிலையில இருந்து எழுதப்பட்டது. இதில் போட்டிருக்க அந்த ஒரு விஷுவல் இருக்கு இல்லையா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தனிமையான இடத்துல நடக்கக்கூடிய எந்தவித கஷ்டத்துக்குமே யாராலையுமே ஆறுதல் சொல்ல முடியாது. நான் மட்டும் என்னோட ரூம்ல தலையணையில அழுவும் போது அதனுடைய வருத்தம் யாருக்குமே தெரிய போறது இல்லை. ஆனா அந்த நேரத்துல அந்த தலையணை மட்டும்தான் எனக்கு ஒரு ஆறுதலா இருக்கு. அப்படிங்கும் பொழுது இந்த ஒரு இறப்பு செய்திக்கு அதே ரயிலுடைய சத்தம் தான் ஒப்பாரியா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா நம்ம பல சூழ்நிலைகள்ல கடந்து போறோம், எந்த இடத்துல நம்ம நசுங்குறோம், எந்த இடத்துல நம்ம நசுங்கப்படுறோன்றது யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் ஆறுதலா இருக்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கும். இப்போ ஒரு உதாரணமா சொல்லணும் அப்படின்னா, ரொம்ப வேகமா இப்ப எல்லாரும் மெட்ரோல போயிட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப டயர்டா இருக்கும். 9 மணிக்கு 9:30 மேல மெட்ரோல போயிட்டு இருக்கும் போது யாருமே எழுந்திருக்க மனசு வராது. இப்போ இந்தியாவா இருந்தீங்கன்னா பிரெக்னெண்டா இருந்தாலும் 60 வயசுக்கு மேல இருந்தாலும் டக்குன்னு யாராவது ஒரு இளைஞர் எழுந்திரிச்சிருவாங்க, இங்க யாரும் எழுந்திருக்க மாட்டாங்க. ஆனா இங்க யாரோ ஒருத்தவங்க டக்குன்னு எழுந்திரிச்சு உங்களுக்கு இடம் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஆறுதலை அனுபவிக்கிறாங்க இல்லையா. 11 மணி நேரம் நின்றுகிட்டே வேலை பார்க்குற சேல்ஸ்மேனுக்கு தெரியும் அந்த 5 நிமிஷம் உட்காந்து அந்த மெட்ரோல போய் ரூம் போய் சேர்றதுனுடைய ஆறுதல். திரும்ப அவங்க அந்த இடத்துல பாப்பாங்களான்னு தெரியாது, ஆனா யாருன்னே தெரியாதவங்க கொடுக்கக்கூடிய சின்ன ஒரு உந்துதல் தான் இன்னைக்கு எல்லாருமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ மனிதர்கள் எல்லாருமே மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கைக்காகவும் ஒரு ஆறுதலுக்காகவும் தேடி ஓடிட்டு இருந்த உலகத்துல நம்மளால முடிஞ்சது ஒருத்தவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இல்லைன்னா சின்ன ஒரு புன்னகை, அவ்வளவுதான். யதார்த்தமா ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி
டிராஃபிக்ல போயிட்டு இருக்கும்போது எதிர்த்தாப்புல ஒரு கார்ல ஒரு வேர்டு எழுதிருந்தது இங்கிலீஷ்ல, அது தமிழ்லயே சொல்றேன். சிரிச்சுக்கிட்டே இரு, இன்னைக்கு கண்டிப்பா உனக்கு ஏதாவது நல்லதா நடக்கும் அப்படின்னு எழுதிருந்தது. அந்த வேர்டை எழுதும் போது அவர் என்ன யோசிச்சிருப்பாருன்னு தெரியல. ஆனா டிராஃபிக்ல நிற்கும் போது நம்ம கண்ணில் எழுத்தாப்புல இருக்க கார் எப்ப நகரும்னு ஹார்ன் அடிக்க ரெடியா இருப்போம். அந்த நேரத்தில் அவங்க சொல்ற வார்த்தை ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இல்லையா? பாசிட்டிவிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ற ஒரு வேர்ட் மற்றவங்களுக்கு புன்னகைக்க வைக்குதுன்னா அந்த புன்னகை நம்ம செய்வோமே. தேங்க்யூ ஸோ மச். வாசிக்கிற கூடம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இல்லையா? திஸ் போயிட்ரி ரீடிங் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ் சமுதாயத்தில் வந்து ரொம்ப கம்மி. டு பி வெரி ஃப்ராங்க், வாட் ஐ ஹவ் சீன் இஸ் லைக். ஸோ அந்த ஒரு நடைமுறை வழக்கம் வரணுன்றதுக்காக தான் அந்த கவிதையை வாசிக்கிறது. அப்படின்னா it will be completely a reading which with a different emotion, different இது லிரிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். that is one different way. ஸோ இப்போ அருமையாக அவங்க எக்ஸ்பிளனேஷனோட சூப்பராக சொன்னாங்க. வெரி குட் ஸ்ரீதேவி. ஸோ ഫ്രം മലയാളം സാർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് റസീന. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള സ്നേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ റസീന, 10 years ആയിട്ട് ഇവിടെ അജ്മാൻ ഹാബിറ്റേറ്റ് സ്കൂളിലെ മലയാളം ടീച്ചറാണ്. 3 ബുക്സാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3 കവിതാ സമാഹാരങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം റീസെൻ്റ്ലി എഴുതിയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിതയാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ്. വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോകണമെന്ന് ഉള്ളു പെയ്തു നിറയണ നേരം കൂട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കിളികളെയെല്ലാം തുറന്നു വിട്ട് 7 നില ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്നിരിക്കും. കള്ളിച്ചെടിയുടെ മണമുള്ള അത്തറെടുത്ത് ഉടുപ്പിൽ പുരട്ടും. വീടിൻ്റെ മണമടിച്ച് കരൾ കൊള്ളുമ്പോൾ കണ്ണിൽ പൊട്ടുന്ന ഉറവയെ മരുഭൂമിയിലെ ചെടിച്ചോട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടും. കണ്ണിൽ പൊട്ടുന്ന ഉറവയെ മരുഭൂമിയിലെ ചെടിച്ചോട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടും. 2 ചെടികൾ നീണ്ടു നീണ്ടു വന്ന് നെഞ്ചിൽ തൊടും. 2 ചെടികൾ നീണ്ടു നീണ്ടു വന്ന് നെഞ്ചിൽ തൊടും. എൻ്റെ മക്കളെ എന്ന് ഞാനവരെ ഉമ്മ വെച്ച് സ്നേഹിക്കും. ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങിലൂടെ പെയ്യുന്ന മഴയാവണം നെഞ്ചിലുറങ്ങുന്ന വീടിനെയാകെ നനച്ചിടുന്നത്. ഉള്ളിലൊരു ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ഒച്ച വെച്ച് കരയും. ഇന്നത്തെ ആകാശത്തിന് പതിവിൽ കൂടുതൽ കറുപ്പാണല്ലോ, പൊടിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽ ഒരു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം നടത്തി ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ജോലിക്ക് പോകും. ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ജോലിക്ക് പോകും. 7 നില ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നും കൂടെ വരുന്ന വീടിനെ അപ്പോൾ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലല്ലോ വീടേ, പിന്നെ വായെന്ന് തിരികെ പറഞ്ഞയക്കും. എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലല്ലോ വീടേ, പിന്നെ വായെന്ന് തിരികെ പറഞ്ഞയക്കും. താങ്ക് യു. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മഴയാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്രവാസമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന്, മക്കൾ നാട്ടിലായിരിക്കും, നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. 7 നില ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്, മക്കളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ 2 ചെടികൾ നീണ്ടു നീണ്ടു വന്ന് നെഞ്ചിൽ തൊടുന്ന പോലെ ആ ചെടികളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിനെ ഓർക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ വന്ന് ഉമ്മ വെക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അങ്ങനെ പോകുന്നു. പിന്നെ ഇത്രയും നമ്മൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം അത്രയും സങ്കടം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ സങ്കടങ്ങളെയും ഉള്ളിലൊതുക്കി വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോകുന്നു. ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പറയാണ്, വീട് അവിടെ നിൽക്ക്, എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട്, എനിക്ക് പോകണം. അത്രയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. இப்போ அடுத்த தமிழ்ல வந்து ஷாகுல் அவங்க. குட் ஈவினிங், மாலை வணக்கம். என்னுடைய பேர் ஷாகுல் ஹமீத். லாஸ்ட் 12 வருடமாக துபாயில் இருக்கிறது. துபாய் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி, இப்போ துபாய் ஹெல்த், அதில் மைக்ரோபயாலஜி டெக்னாலஜிஸ்டாக இருக்கு. மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் சென்டர் யாராவது வந்தால் வாங்க, வரிசையில் கொஞ்சம் காத்துக்கிடங்க. அது அப்போலோவில் ஒர்க் பண்ணேன், மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட். நான் வந்து சென்சிட்டிவ் போட்டு பேட்டர்ன் கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் டாக்டர் மெடிசன் கொடுப்பாங்க, எந்த ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன். இப்போ வந்து சில கிறுக்கல்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட படிக்க வந்திருக்கேன். ஒரு எளிமையான தமிழ் வடிவில் இருக்கலாம். ஒரு சாதாரணமாக ஒரு சமுதாயம், சொசைட்டி வந்து மக்களை எப்படி பார்க்கறதுக்காண்டி ஒரு எடுத்துக்காட்டு.
காகமும் கழுகும் பறக்கத்தான் செய்கிறது. காணும் பார்வையிலே கண்கள் தேடும்போது இருக்கும் இடத்தில் இருந்தாலும் கழுகுக்கு கிடைக்கும் மரியாதை காகத்துக்கு கிடைக்கிறது. ஒரு பணக்காரனுக்கு ஒரு செல்வந்தனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயம், அவனை மேலோக்கி பார்க்கக்கூடிய விஷயம் நார்மலாக உங்கள்கிட்ட பழகிட்டு இருக்கவங்கள்ட்ட கிடைக்க மாட்டேங்குது. இது யதார்த்த உண்மை. வறுமையுடைய தன்மையை சும்மா விளக்கம் கொடுக்கிறேன். காலனி காலத்தில், காலனி ஆதிக்க காலத்தில் காலனியோடு இருந்த எண்ணெய், காலனியோடு இருக்கும் ஆசைப்பட்ட எண்ணெய், காலனி காலத்தில் காலமும் கடந்து, காலனியோடு இருந்தேன் காலனி காலத்தில் ஒரு காலமும் கடந்துச்சு, காலனி ஆதிக்கமும் முடிஞ்சு விட்டது. ஆனால் என்னால் காலனி வாங்க முடியல, வறுமையுடைய நடத்த சொல்லி. இப்போ தான் வேகத்தை பற்றி சகோதரி சொன்னாங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் சும்மா எழுதணும். வேகமும் விவேகமும் ஓட்டுநரின் வெற்றி. ஒருத்தர் வண்டி ஓட்டுறாரு, வேகமாக போறாரு, ஒரு விவேகமாக ஓட்டி அந்த இடத்த கடந்துட்டாருன்னா அவருடைய வெற்றி. வாழ்க்கை வாழும் ஒவ்வொரு மனிதனின் வேகமும் விவேகமும் வாழ்க்கைக்கு வெற்றி. வாழ்க்கையில முடிவு எந்த நேரத்தில் எது எடுக்கணும், எந்த நேரத்தில் எடுக்கக்கூடாது, அதையும் தாண்டி மறைவான விஷயங்கள் இருக்கும். அதை யார் கடந்து போறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கை வெற்றி. அதிர்ஷ்டம் உழைப்பால் உயரும். உழைப்பாளிகளின் மத்தியில் உழைப்பாளர் நிறைய பேர் உயர்ந்திருப்பாங்க. சொல்லாமல் சொல்லாடும் வார்த்தை அதிர்ஷ்டம். நிறைய பேர் உழைச்சிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்காது. ஆனால் சொல்லாமல் அதிர்ஷ்டம். வாழ்க்கை டக்குன்னு ஒருத்தர் விளையாட்டு சீட்டில் செல்வந்தனா வந்து அதிர்ஷ்டங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது ஒரு சும்மா ஒரு மரத்து லைட்டாக இருக்கும். ஒரு குரட்டையை பற்றி, தூக்கத்தின் ஆதிக்கம் மற்றவர்களை பாதிக்கும். தண்ணீர் பள்ளத்தை பார்த்து பாய்ந்தோடும் வெள்ளி, பள்ளத்தை பார்த்து பாய்ந்தோடும் வெள்ளி. இப்பொழுது மனிதர்களின் ஆதிக்கத்தால் ஆகிவிட்டது உயிர் கொல்லி. மக்கள் வந்து நம்ம ஒரு பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு நம்ம தண்ணியை எந்த விதத்தில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோமோ, அதை சேகரிக்கிறத தவிர என்னென்ன வழியில் செய்கிறோமோ அந்த தண்ணி வந்து நமக்கு தண்ணிகள் தவறான நிறைய குளங்கள், நிறைய குட்டைகள்லாம் ரசாயன கழிவுகள், சாக்கடைகள் எல்லாம் கலந்து நிறைய குளங்கள். இன்றைக்கி வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க இருப்பாங்கன்னா இந்த குளத்து மீன்னா சாப்பிடுவாங்க. இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு பயமாக இருக்குது. அந்த நேரங்களில் உயிர்கொல்லிகள், சாக்கடை எல்லாம் கலந்து அந்த தண்ணி வந்து கெட்டு போனதுனால அந்த மீன்களை சாப்பிட முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது. முகம், ஃபேஸ், பார்ப்போரை கவரும் முழு நிலவு. ஒரு முகம் வந்து ஒரு நிலவு மாதிரி இருக்கணும். தன்னிலையை விளக்கும் சூரியன். தன் நிலையை கோவப்படும் போது சொன்னீங்க முகம் மாறும், ஒரு சூரியன் மாதிரி ஒரு விளக்கும். உள்ளத்தை மறக்கும் கண்ணாடி. உள்ளத்தை வீட்டில் யாராவது இறந்துட்டாங்க, எதாவது ரிசப்ஷனில் இருக்காங்க, மறைச்சி கண்ணாடி மாதிரி வச்சுட்டு எப்போதும் சந்தோஷம் முடிவில் இருக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்க. இறைவனின் படைப்பால் அற்புத ஓவியம். எல்லா முகமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ட்வின்ஸாக இருந்தால் கூட இருக்கலாம், எதுனா இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இருக்கும். பல மாற்றங்களை எதிர்கொள்ளும் பூஞ்சோலை. முகம் வந்து பல மாற்றங்களை எதிர்கொள்ளும் பூஞ்சோலை. கடைசியாக ஒரு நேரத்தோடு நான் முடிக்கிறேன். நிறம் வானவில்லின் மாயம். இருக்கும் இடத்தில் இருந்தால் அதற்கு மதிப்பு. வாழ்த்துக்கள், வாழ்க வளமுடன். குட்டி குட்டியாக ஹைக்கூ கவிதைகள் மாதிரி இது கிறுக்கன் எழுதி கிறுக்கிய கவிதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இட் வாஸ் நைஸ். ஓகே, இப்போ மலையாளத்தில் சொல்லிட்டு மிஸ்டர் பிரவீன் പലക്കിൽ. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. ഞാൻ പ്രവീൺ, എൻ്റെ പേര് പ്രവീൺ. ഞാൻ കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എനിക്ക് വന്ന് 22 years ബിസിനസ്. രണ്ട് അന്ന് നോവൽ ഒന്ന് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, രണ്ട് പുസ്തകം തന്നെ. പിന്നെ എൻ്റെ പേഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പേഷനായിട്ട് അത് ഞാൻ நிறைய ഫോട്ടോ എടുത്തിருக்கு. அதில் ഏറ്റവും தமிழாக எனக்கு நான் சொல்கிறது, எனக்கு இளையராஜா வந்து பெரிய இஷ்டம். அவரை கூட ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഷാർജയാണ്. ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ one demolition of one building in Kerala. Okay, കയം എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ. കായൽ കാറ്റേക്കാൻ തുറന്നിട്ട ജനാലയിലൂടെ കടൽ കാറ്റായി പ്രവേശിക്കുന്നു. സ്വപ്നം നെയ്തെടുത്ത സൗധത്തിന് ഇരുപുറവും ചതുപ്പിൻ്റെ വൈതരണി. ഒലയിൽ ചുട്ടെടുത്ത പ്രാണൻ തുരുമ്പെടുക്കുന്നു. കുമിള പോൽ പൊട്ടിച്ചിതറുന്നു വിശ്വാസവും ജീവിതവും. ഒരു ഞൊടി കൊണ്ടെല്ലാം തകർക്കുന്ന ഊർജതന്ത്രം. പിന്നെ എന്തിനിത് കെട്ടിപ്പൊക്കി. അന്ന് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ കയ്യിലിറക്കാനായി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയവർ എന്ത് നെയ്യും. ചിന്ന
ഞാൻ முதல்ல சொல்லியிருக்கேன், இது ஒரு பில்டிங் கேரளத்தில் இருந்தது. அது ஒரு அருவி பக்கத்தில் தான் இருந்தது. அது without the permission of the municipality or corporation, they built the building. Then after, now within 2 years before, they demolished the building. അതാണ് തീം. അപ്പോൾ എന്തിന് ഇത് ബിൽഡിംഗ് അവർ why they have built this building without the permission of the government? Lot of people now അവർ நிறைய பேர் இருந்த அந்த பில்டிங்கில் எல்லாரும் வெளியே போயிடும். அவருக்கு யாருக்குமே காசு கிடைச்சிല്ല. நிறைய பைசா கொடுத்து தானே அவர் அக்காமடேட் பண்ணி இதுக்கு முன்னே இந்த என்னோட பேர் வந்து ஜெசிலா. நான் இன்னைக்கு சானியாவோட கவிதை தான் வாசிக்க போறேன். ஸோ இது வந்து ஒரு பெண்ணின் மன உளவியல். ஆழம், எதிலிருந்து எது பிறக்கும், எதுவாகினும் சிந்தை உட்கொள்ளும் அனைத்தையும் உங்கள் எழுத்து பிரசவிக்கும். ஒரு பெண்ணின் அழகு, காதல், காமம், ஏன் தெய்வீகத்தை கூட ஒரு ஆண் எழுதி விடுவான். ஆனால் அவளின் வெறுமையை, அவள் சாயலை ஒத்த ஒரு பெண் மட்டுமே எழுத முடியும். நீங்கள் ஆழ் கடலுக்கு நீந்தி சென்றாலொழிய முத்தெடுக்க முடியாது. அதில் கை தேர்ந்தவர்கள் வெகு சிலரே. அது போலத்தான் தாண்டி வந்த அத்தனை வெறுமைகளையும் தன்னையும் அறியாது தன் ஒவ்வொரு செல்களிலும் உள்வாங்கிக் கொண்ட ஆழமான ஒரு பெண். எந்த ஆடவரும் எக்கி பிடித்து சொந்தமாக்கி கொள்ளும் ஆசையை அவள் ஆழங்கள் உருவாக்கிவிடும். ஏனெனில் அவன் அறிவான், யாதொருவரும் எளிதில் சென்றடைந்திருக்க முடியாதென. ஆனால் அடுத்து வரும்போது அவைதான் அவனை மிரட்டவும் செய்யும். அந்த கரடு முரடான பாதைகளில் பயணித்தால் அன்றி அவளது சொப்பன கூண்டுக்குள் செல்ல முடியாது. மோட்சம் காண்பது அத்தனை எளிதான காரியமா என்ன? ஒருத்தி உள்வாங்கும் வெறுமையும் பொறுமையும் அத்தனை ஆக்ரோஷமானது. அவளில் இருந்து மீள்வது கால கடினம். மூழ்கவும் முடியாது, கரையேறவும் முடியாது, தத்தளிப்பான். ഞാൻ കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. പാലക്കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിനോട് കുറച്ചടുത്താണ്, വളരെ അടുത്താണ്. എൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു 1.5-2 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ കോയമ്പത്തൂർ എത്താം. കോയമ്പത്തൂർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ തമിഴ് അത്ര വലിയ വശമില്ല, കേൾക്കാം, കുറച്ച് പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. മലയാളവും തമിഴും തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധമാണ്. മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തമിഴ് ഈസ് മദർ ഓഫ് മലയാളം എന്നാണ്. മലയാളം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തമിഴിൽ നിന്നും സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പോൾ രാമചരിതം അങ്ങനെ തൊട്ട് കുറേ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മലയാളം പഠിക്കുമ്പോൾ തമിഴിൽ നിന്നാണ് മലയാളം രാമചരിതം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വരും. അപ്പോൾ തമിഴുമായിട്ട് വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ആ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടായ്മകൾ വലിയ വലിയ സമുദ്രങ്ങളെക്കാൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ നദികൾ, ചെറിയ ചെറിയ പോണ്ടുകൾ നമ്മൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഷയുടെ, കവിതയുടെ, സാഹിത്യത്തിന്റെ റിലേഷൻ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ സഹായിക്കും. നമ്മളത് ഒരു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ നിങ്ങളുണ്ടാവും, ഞാനുണ്ടാവും, പക്ഷെ അറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടാൽ ചിരിക്കും. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചിരിച്ചിരുന്നില്ല. വി ഡോണ്ട് നോ ഈച്ച് അതർ, സോ വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സ്മൈൽ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് ഐ ക്യാൻ റിക്കഗ്നൈസ് യു. I will watch you and then make a smile. That is the smile of languages between Malayalam and Tamil. So ഞാനൊരു ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന കവിത അമ്മ ആണ്. അമ്മ എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര്. Before reading that one, let me tell what is the poem. നിങ്ങൾക്ക് മേഘങ്ങൾ അറിയാം, ക്ലൗഡ്സ്, പുഴയെ അറിയാം അല്ലേ? ഞാനിങ്ങനെ വരുമ്പോ പുഴയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ കവിത ചൊല്ലാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷെ അത് കുറച്ച് വലുതാണ്. കറുത്ത ചെട്ടിച്ചികൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു കവിത മലയാളത്തിലുണ്ട്. ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. കമൽഹാസൻ മലയാളമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, കറുത്ത ചെട്ടിച്ചികൾ. അത് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്. അതായത് ഞങ്ങൾ മലയാളികള് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയും ഞങ്ങൾ വെളുത്തവരാണ്, ഞങ്ങൾ വെളുത്തവരാണ്, തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ കറുത്തവരാണ്. ഒന്നും തോന്നരുത്, ഡോണ്ട് തിങ്ക് അതർവൈസ്. ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, സോ കോൾഡ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു സ്വഭാവം, ആ ഈഗോ, ഒരു ഈ തറവാടിത്ത ഘോഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടണമെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് സഹായിക്കണം. കിഴക്കൻ മല കടന്നിന്നലെ ഇത്തീരഭൂവിൽ വന്നു കറുത്ത ചെട്ടിച്ചികൾ എന്നാണ്. അതായത് മേഘങ്ങളെ, ക്ലൗഡുകളെ വിളിക്കുന്നത് കറുത്ത ചെട്ടിച്ചികൾ എന്നാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോഴും നമ്മള് ഒന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ, ബി ഫ്രാങ്ക്. നമ്മളിങ്ങനെ പറയും അവര് വരുന്നുണ്ട്, പാണ്ഡികൾ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ ഇവര് വേണം ഞങ്ങൾക്ക്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരുപാട് കാലത്തെ വേനലിന് ശേഷം റെയിൻ കെയിം ആൻഡ് ദെയർ സോ മച്ച് റെയിൻ.
It is because of the cloud from Tamil Nadu through the Churam. Churam means in between Palakkad, Coimbatore, there is a Churam. അത് കൂടെ കടന്നു വരിക. കിഴക്കൻ മല കടന്നിന്നലെ എത്തി ഈ തീരഭൂമിയിൽ കറുത്ത ചെട്ടിച്ചിമാർ. പക്ഷെ അവര് വേണം, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവര് വേണം. കേരളത്തിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബംഗാളികൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പുറമെ പണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈ ടെലിഫോണിന്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒക്കെ റോഡ് കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ നാടുകളാണ്. അവർ നന്നായി പണിയെടുക്കും. നമ്മൾ മടിയന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പണിക്ക് കുറച്ചൊരു സമരം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ മിടുക്കന്മാരും പണി ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മിടുക്ക് കുറവുള്ളവർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കവിത ചൊല്ലണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കുറച്ച് നീളത്തിലായിരുന്നു പുഴയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ വേറൊന്ന് കുറച്ച് ചെറുതാണ്. അമ്മ എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്ന് നീരാവി ഉണ്ടായിട്ട് മേഘമായിട്ട് മാറും. അതാണ് മഴയായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പുഴയെ അമ്മയായും മേഘങ്ങളെ കുട്ടികളായും ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ചൊല്ലും, അമ്മ അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ അല്ല, പുഴയുടെ മാറത്താണ് നിഴലുകൾ. നിറഞ്ഞും മുറിഞ്ഞും നീങ്ങും ജലവാത്സല്യത്തെ നിശബ്ദം അനുഗമിക്കുന്നവ. ജലം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച്, പുഴയിലൂടെ ജലം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ നിഴലുകൾ ജലത്തിന്റെ മാറത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആരാണ് ഈ നിഴലുകൾ? Who is these images? മലർന്നും ചിരിച്ചും ഒഴുകുന്ന ഓരോ നഗ്ന വഴികളിലും തെളിഞ്ഞു കാണാം അവയെ പൊക്കിൾ കൊടി അളവുകളായി. പുഴയുമായിട്ടൊരു പൊക്കിൾ കൊടി ബന്ധമുള്ള ചില രൂപങ്ങളുടെ നിഴലുകൾ പുഴയുടെ മാറത്ത് പുഴയോടൊപ്പം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മുകളിലെ ചരടില്ലാത്ത പട്ടങ്ങൾ മേഘയൗവനങ്ങൾ. അവ മുഖം നോക്കാറുണ്ടു താഴെ മണ്ണിന്റെ രസച്ചട്ടയുള്ള ഇളകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ. പുഴ ഒരു കണ്ണാടിയാണ്. അതിന്റെ രസച്ചട്ട, നമ്മുടെ കണ്ണാടി നമുക്കറിയാം, അതിന് രസമുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡില്, മിററിന്. ഏതാണ് രസം? മണ്ണാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണാം. ഈ മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ ഈ നദിയിലൂടെ പുഴയിലേക്ക് നോക്കി സ്വയം നോക്കുകയാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും കിളിക്കൂട്ടം മട്ടിൽ അവളെ കടന്നു മറയുമ്പോൾ, ഈ മേഘങ്ങൾ പുഴയെ കടന്നു മറയുമ്പോൾ തുറന്ന നെഞ്ചിൽ വീഴുന്ന പ്രതിരൂപങ്ങൾ ഓരോന്നും കരുതി വെക്കാറുണ്ടിവൾ ഈ പുഴ. മഴയിൽ ഉലയുകയും വെയിലിൽ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവദ്രവം വെള്ളം. ഘനീഭവിച്ചുയർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിരുമാറി ആകാശത്തിലൂടെ കാട് കയറി ഏതോ കരയിൽ പെയ്തു തീരുമ്പോഴും നനഞ്ഞും ഉണങ്ങിയും കീറുന്ന കാലങ്ങൾ ചേർത്തുറങ്ങുന്നു ഒഴുകിയുന്നിടത്ത് എന്നും ഇവൾ. വറ്റുമ്പോൾ നെഞ്ചിലൊട്ടി ഒലിക്കും ഏതു മുലപ്പാലിനും നദിയുടെ നനഞ്ഞ മണ്ണിന്റെ മണമാണ്. നോക്കൂ, സഞ്ചാരികളായ മേഘങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണാം. So the song the poem I'm going to read is வீடிக்கட்டா வாங்கி தர ஆசைப்பட்டு நான் காசை வித்து சொல்லி வித்து சேர்த்து வச்சேன். சம்முவன கோவிலுக்கு சூடம் கூட்டி வச்சேன். போறவங்க வாரவங்க பேச்சையெல்லாம் கேட்டு வச்சேன். போறவங்க வாரவங்க பேச்சையெல்லாம் கேட்டு வச்சேன். ஊரடங்கு சாமத்துல ஒருத்தி மட்டும் ஒழிச்சிருந்தேன். ஊர்கூடி ஓரத்துல உன் நினைப்புல படுத்திருந்தேன். காத்தடிச்சு சலசலக்கும் ஓலையெல்லாம் உசிரிப்பு புரண்டு படுத்தாலும் பாவி மகம் நினைப்பு, பாவி மகம் நினைப்பு. ஊரடங்கு சாமத்துல பெரிய பாட்டு. நன்றி. Sangam literature. Okay, so I don't know how much the Malayali crowd know about Sangam literature. Sangam literature is a collection of Tamil poems which is written Sangakal. Okay, so it is in a simple one word, one line. It is a collective memory of 12,000 years of South Indian history. Right? So it has captured so much of imagination and so much of information and knowledge, and which is in the poetic form. So it gives you more information than what you will get in an archaeology. So Sangam literature is a literary archaeology site. This is for us. And the more you read, the more you will understand, and more you will appreciate. Right? Why did I choose this poem?
So of late there is so much of false narratives going around in Indian society. There are two false narratives which are prevalent nowadays. One is that people are saying education is not important, university degree is not important, it's all about street smartness, it's all about success, it's all about money, it's not so important. So there is a series of false narrative going on. So, but Sangam literature has spoken about the importance of education in a lot more depth and breadth and in much more detail as well. So this song is written by on that context. The second narrative which is going on today is about the casteism. So this poem brings the point of education and the point of casteism into the same thing. And the beauty is that who wrote this poem? This poem is written by a king, Arya Padaikadanda Nedunchezhiyan. That's the name of it. So there are many Nedunchezhiyans in those days. So in order to differentiate the various people, there is one Nedunchezhiyan who is in Sirapadikaram who killed himself because he gave a wrong verdict to Kannagi. So he is a different Nedunchezhiyan. So in order to differentiate from him, he is called Arya Padaikadanda Nedunchezhiyan. What he means is that he won the Aryan army. So that's why he is called Arya Padaikadanda Nedunchezhiyan. This is a very typical poet, Sangam poet, people talk about education is Karkai Nandre, Pichai Puginam Karkai Nandre. It's from Avaya. What it means is reading is important, even if you have to beg for it, even if you have to live in somebody's mercy, still education is important. Right? That's one poem by Avaya. That's very commonly known. But this poem is not widely known. So I chose this poem so that people, even Tamil people, might not have heard this as much as you would have heard other Tirupurals and other. So this is the case. So here is the poem. Uttruyi udaviyum urupurul kuduttum pitrai nilai muniyadu kattal nandre. Uttruyi udaviyumna, if the person who is teaching you don't even have a space, you give your own space. That is very important. You have to pay more than what they deserve, right, for the person. You don't take education free. You have to pay more than what they deserve. Guru Kudutum, Pitrai Nilai Muniyadu Kattal Nandri. This rendu neenga kuduthirukeenga. You have given the space and you have given the money, but still Pitrai Nilai abdina mariyadai kudukra respect. Respect to Korayama Makatanda education. So even though you are paying, nowadays, Pathina school, the students teach the teachers like Sampardhavana. So he's taking money, so what? You are a teacher, you would have known that. People are taking them for granted because they think it's just another job. There is a mason, there is a carpenter, and there is a teacher. He's taking money, what's the big deal? So that's not what it is. Even if you give them money, even if you give them land, and even with that, you have to give them respect. That is very important. பிறப்போரன்ன உடன்வயிற்று உள்ளும் சிறப்பின் பால் தாய்மனம் திரியும். பிறப்போரன்ன உடன்வயிற்று உள்ளும்னா ஒரு மதரோட பிறந்த மற்ற குழந்தைகளுக்கு மத்தியில கூட சிறப்பின் பாலால் தாய்மனம் திரியும். Motherோட feeling will always be more appreciative for the educated one, not the eldest one, not the richest one. She will appreciate more the one who is educated. ஒரு குடி பிறந்த பல்லோரனும் மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள் அறிவுடையோன் ஆறு அரசு செல்லும். ஸோ ஒரு ஃபேமிலியில மூத்த மகன் இருந்தாலும் பெரியவன் பதிவா இருந்தாலும் கூட கூட்டத்தில் அதில் மூத்தவன் வரான், the eldest is coming அப்படின்னு சொல்லாம the educated is coming அப்படின்னு சொல்லி அவனை appreciate பண்ணும். So this gives you the importance it is given to education from the context of this. இதில் கடைசி ஒன்று தான் ரொம்ப முக்கியமானது. வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்றபின் மேற்பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே. ஸோ வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் இங்கதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த நாற்பால் அப்படின்றது 4 வேதம். இந்த 4 வேதத்தை சொல்லும் போது எப்படி சொல்றாரு? அவர் 4 வேதத்தை வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. அதாவது என்னன்னா சாதிய அடக்குமுறை கொண்ட மேலே கீழன் பார்க்கக்கூடிய இந்த 4 வேதங்கள், அந்த வேதத்தை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது என்ன சொல்றாரு? சாதியத்தின் அடையாளமாக தான் சொல்றாரு வேதத்தை. That is where it comes in, right?
வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பார்களும். He didn't talk about அந்த 4 வேதங்கள் வந்து கடவுளை காட்டுது, அதை காட்டுது, இதை காட்டுதுன்னு சொல்ல. இந்த 4 வேதங்களே சாதியத்தை தான் காட்டுது. It shows the casteism. It's a representation of casteism அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ that's how it describes and identifies that one. வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும் கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்ற பின். அந்த 4 சாதியிலையும் கீழே இருக்கிற சாதியில இருக்கிற அந்த சாதி படிநிலையில, அந்த வேதா சொல்லக்கூடிய அந்த சாதி படிநிலையில கீழ் சாதியில இருக்கிற ஒருவன், கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்ற பின் அவன் படிச்சுட்டான்னா மேற்பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே. அவன் வந்து மேல் சாதிக்கு மேலானவன் அப்படின்னு சொல்றான். இதை சொல்றது யாரு? ஆரிய படை கிடந்த நெடுஞ்செழியன்ற அரசன் சொல்றான். இது யாரோ ஒருத்தன் சொல்லல, அந்த அரசன் சொல்றான். அப்ப அந்த அரசனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த சமூகத்துல கல்வி எந்த நிலையில இருக்குது, இந்த சமூகத்துல சாதியம் எந்த நிலையில இருக்குது, இந்த சமூகத்தும் யாரை மதிக்குது. தேங்க்யூ. ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതിയ കവിത 2016 ഞാൻ എഴുതിയ എൻ്റെ തന്നെ കവിതയാണ്. പ്രണയാപരാധം എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര്. ഈ കവിത തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോണ്ടായ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ചില തോട്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. സത്യത്തിൽ സർഗാത്മകത മനസ്സിൽ പേറുന്ന ആളുകൾ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് മിക്കവാറും എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുതുന്നവരിൽ എഴുതുന്ന വിഷയത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ഫോം ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഏറെക്കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്. ഏറിയും കുറഞ്ഞുമൊക്കെ അതിരിക്കും. അപ്പം എനിക്കുണ്ടായ ഒരു തോട്ടാണ്, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതാവസ്ഥ, നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന മനുഷ്യർ, അങ്ങനെ പല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു വികാര തീവ്രതയുടെ ഒരു നിമിഷത്തിലായിരിക്കാം ഒരു സൃഷ്ടി രൂപപ്പെടുന്നത്. വൺസ് അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കടന്നുപോയ ആ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥ, ജീവിത പരിസരം, അതിനൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിക്കാം. മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കവിതയിലൂടെ കടന്നു പോകും. അയാൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കവിത അനുഭവിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കവിത പോലെ അയാളുടെ ജീവിതത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അയാളത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോൾ അയാളുടെ ആ ഒരു അനുഭവിച്ച അവസ്ഥകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം. പക്ഷെ ഒരു സർഗാത്മകത ഉള്ളിൽ പേറുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയും അതേസമയം ഒരു പ്രിവിലേജും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, വൺസ് ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സൃഷ്ടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു, അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മരണമില്ലാതെ തുടരും. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പിന്നീട് ആ കവിതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൃഷ്ടിയിലേക്ക് നമ്മളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നവരോ അനുഭവിക്കുന്നവരോ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മരിച്ചുപോയി അല്ലെങ്കിൽ കടന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായി എന്ന് കരുതുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ വീണ്ടും നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജാണ്. ഒരുപക്ഷെ കവിത ഉള്ളിൽ പേറുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് ഏത് സർഗാത്മകതയുടെ ഏതൊരു രൂപവും ഉള്ളിൽ പേറുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഒരു കൗതുകമാണ്. അങ്ങനെ പങ്കുവച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. കവിതയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കവിതയുടെ പേര് പ്രണയാപരാധം. പ്രണയമേ നീ ധരയ്ക്കുന്നു ഭാരമാണരുതാത്തതെന്തോ ശ്രവിക്കുന്ന ഭാവമാണെവിടെയും വദനങ്ങൾ ചുളിയുന്ന പുരികങ്ങൾ തിരയുന്നു ഞങ്ങളെ. കരളിനു നേരെയാണതിഭീകരം ശകാരമതിലുണ്ട് വൈരം ഒരു 100 ചോദ്യശരം. ഹൃദയമാണുത്തരം പ്രണയം ചുവപ്പിച്ച കൈമാറി കനൽ തിന്ന ഹൃദയമാണുത്തരം. കലിയാണു കണ്ണിൽ കാണാം കനിവില്ലാക്കയങ്ങളിൽ നുരയിട്ടു പൊന്തും കലഹക്കടൽ കലി. മൗനമാണുത്തമം മതിലുകൾ തീർത്തതീ മതമല്ല മതമിളകും മനുജരാണത്രയും. വേലികൾ
അപ്പുറം വേരുകൾക്കിപ്പുറം വർണ്ണവർഗ വ്യതിയാനത്തിനു മറുപുറം നന്മയാണൊരു പദം പല നേരിലൊരു പദം നന്മയാടൊരു പദം പല നേരിലൊരു പദം പടച്ചവനെ പാരം നിറഞ്ഞവനിണങ്ങിയ മൃദുപദം ദ്വേഷം വിതയ്ക്കുന്ന ജാതി കോമരം കളിയിൽ ആകെ തളരും നീ സ്നേഹപ്രയാണങ്ങൾ പ്രണയമേ നീ ഇനി നിശബ്ദമായി ചലിക്കുക ചിരിക്കാതെ ആനന്ദിക്കുക മാപ്പേകി മരിക്കുക പിന്നെ ഈശ്വരൻ വിധി പറയും കോടതി കാക്കുക. வந்து புலியினுடைய கை இருக்கும், இன்னொரு முன்கை வந்து ஆணுடைய ஒரு கை இருக்கும், பின்னாடி பகுதி வந்து ஒரு நாயுடையதா, வாள் வந்து ஒரு யானையுடையதா, வேறு வேறு வகையான விலங்குகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்தா ஒரு புதிய விலங்காக அந்த வடிவத்தில் வந்து கிருஷ்ணன் அங்கே வருவான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கர்நாடகாவில் ஒரு ஓவியம் ஒன்று இருக்கும். நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம். கிட்டத்தட்ட வந்து தமிழ் நவீன கவிதை நவீன கவிதை அப்படிங்கிற அந்த இயக்கமே வந்து ஒரு ரொம்ப விரிவான ஒரு தளத்தில் அது நீங்கள் இயங்கிட்டு அப்படின்றப்போ அது என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் பெரிய விஷயம். இது வந்து ஒரு நான் இவ்வளோ விரிவாக சொன்னாலுமே கூட மொத்தமாக ஒரு 200 பேர் தான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அப்புறம் தமிழ் கவிதைக்கு நேர்கிற பெரிய விபத்துகள் ஒன்று, தமிழ் கவிதையினுடைய வாசகர்களும் தமிழ் கவிஞர்கள் தான். தமிழ் கவிதைக்கு இப்போ தமிழ் சிறுகதைக்கோ நாவலுக்கோ அந்த விபத்து கிடையாது. தமிழ் சிறுகதைக்கோ நாவலுக்கோ வாசகர்கள் வெளியே இருக்கிறாங்க, படைப்பவர்கள் அப்படின்ற ஒருத்தவங்க தனியாக இருக்கிறாங்க. இது தவிர வந்து அந்த நாவலை வாசிக்கக்கூடியவர்கள், அந்த சிறுகதையை வாசிக்கக்கூடியவர்கள் வாசக கூட்டம் தனியாக குறைந்த அளவு அப்படின்னாலும் குறைந்த அளவு அதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு தனியாக. அவர்கள் கதைகளை எழுதுறதில்லை, அவர்கள் நாவல்களை எழுதுறதில்லை, ஆனால் நாவல்களை படிக்கிறாங்க. அப்படியான ஒரு வாசக கூட்டம் உண்டு. ஆனால் கவிதைக்கு அதுவும் கிடையாது. கவிதையினுடைய பெரிய துரதிர்ஷ்டம் என்ன அப்படின்னா வந்து யார் கவிஞர்களோ அவர்கள் தான் வாசகர். தமிழ் கவிதை அப்படிங்கிறவனுடைய பரப்பு ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. அதனுடைய அந்த வேர்ல்டு ஒரு 200 பேர் 250 பேர் அவருடைய, நான் சொல்றது வந்து அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள், குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க அப்படிங்கிறவங்க ஒரு 200 பேர் இருப்பாங்க. அந்த 200 பேரும் எத்தனை பேரால் அறியப்பட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் ஒரு 200 பேர். கூடுதலாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி, இந்த ஃபேஸ்புக்கு, இது மாதிரியான சோசியல் மீடியாவோட வருகை, இந்த வேற வேற இந்த ஸ்பாட்டிஃபை மாதிரியான வேற வேற சோசியல் மீடியாவோட வருகையினால கூடுதலாக ஒரு சில 100 பேர்கள் கூடுதலாக அதுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறாங்க. அப்படிங்கிறதுக்கு பெரிய அவர்களுக்கு வந்து தமிழ் கவிஞர்களுக்கு, தமிழ் படைப்பாளிகளுக்கு பெரிய வாசக பரப்பெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஆனால் தமிழில் இன்னைக்கு வந்து இந்த உலகத்தினுடைய எந்த ஒரு லாங்குவேஜிலும் எழுதப்படுவதற்கு இணையான தரத்தில் தமிழில் கவிதைகள் எழுதப்படுது. இன்னும் சொல்லப்போனால் சில சமயங்களில் அதை கடந்தும் எழுதப்படும். அதை கடந்தும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐரோப்பிய மொழியில், ஒரு ஆங்கிலத்தில், அல்லது ஒரு லட்டின் அமெரிக்க ஸ்பானிஷில், அல்லது ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு ஐரோப்பிய மொழியில், ஜெர்மனில், பிரான்ஸில் எந்த தரத்தில் கவிதை எழுதப்படுகிறது, அதற்கு எந்த வகையில் குறைவில்லாத தரத்தில் சில தருணங்கள் அதைவிடம் மிக சிறந்த முறையில் இங்கே தமிழில் கவிதைகள் எழுதப்படும். நம்மகிட்ட இருக்க ஒரே பிரச்சனை, இந்த கவிதைகளை எல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டு போகணும், தமிழ் சமூகத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும், பிற சமூகங்களுக்கு எடுத்துட்டு போகணும், இந்திய சமூகங்களுக்கு எடுத்துட்டு போகணும், இந்திய சமூகத்தினுடைய வேற வேற இடங்களுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். அது போலவே வந்து அயல் மொழிகளுக்கு எடுத்துட்டு போகணும். உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு நிலப்பரப்புகளுக்கு எடுத்துட்டு போகும். ஏன்னா தமிழ் வந்து ஒரு 2000 வருடமாகவே ஒரு கவிதையோட மொழி. தமிழ் மாதிரியான ஒரு லாங்குவேஜில் கவிதை எழுதுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அப்படிங்கிற அளவுக்கான ஒரு உண்மை இருக்கு. என்ன அப்படின்னா மற்ற மொழிகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கவிதை எழுதுறது அப்படிங்கிற ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப குறைவான காலம் தான் இருக்கும். இப்போ ஸ்பானிஷில் கவிதை எழுதப்படுது. ஸ்பானிஷில் மிகப்பெரிய கவிஞர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. பாப்லோ நெருதாவுக்கு இணையான ஒரு கவிஞன் கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு கோர்கே சொல்றாரு. பாப்லோ நெருதா தான் எங்களுடைய சொத்து அப்படின்னு மார்க்கோ சொல்றாரு. கவிதையை பொறுத்த வரைக்கும் கவிதைங்கிறது வந்து ஒரு நிகழ்வு. என்ன பொறுத்த வரைக்கும்
முழுக்க புறவயமா பௌதிக உலக சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு இல்லை, கவிஞனோட அகம் சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு. சரியா? ஒரு எண்ணமோ இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு உணர்வோ எழும்போது இப்போ எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு நீர் தெளிந்து இருக்குது, அதுல ஒரு துளி விழுந்த அலைகள் உருவாகுது. அந்த மாதிரிதான் ஒரு எண்ணமோ இல்ல ஒரு உணர்வோ கவிஞனோட மனசுக்குள்ள விழுந்து அது ஒரு கருவா மாறி அப்புறம் அதுக்கு ஒரு கவிதையா வெளிப்படுது. ஸோ கவிதையை கவிஞன் வெளிப்படுத்துற முறை அவன் எப்படி வெளிப்படுத்துறான், அவன் மொழியை பயன்படுத்தி அந்த கவிதையை அவன் வெளிப்படுத்துறான். ஸோ மொழி அப்படிங்கிறது கவிதையில எப்பவுமே ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுறது. ஸோ இது எப்படின்னா இப்போ ஒரு உணர்வு வந்துருச்சு நமக்கு, இல்ல ஒரு தாட் ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு, அதை உடனே அதை வெளியே சொல்லிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் மனசுக்குள்ளாடி, ஒரு அவசரம் இருந்துகிட்டே இருக்கும், எழுதணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்தெந்த மொழி எந்த மாதிரியான மொழி தேவை இருக்குதோ, எந்தெந்த வார்த்தைகள் வருதோ அதை உடனே போட்டு ஒரு கவிதையை நம்ம எழுத முயற்சி பண்ணிடுறோம். ஆனா அப்படி எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட அந்த கவிதையை 2 நாள் கழிச்சு வாசிக்கும் போது இல்ல இது சரியில்லை, இந்த இடத்துல வேற ஒரு வார்த்தை போட்டா நல்லா இருக்குமே, இந்த கவிதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அழகா ஃபார்ம் ஆகி செட் ஆகி வருமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ போன வாரம் நான் ரைட்டர் யுவன் சந்திரசேகர் கிட்ட பேசினேன், தமிழ்ல ஒரு நல்ல ஒரு ரைட்டர். அப்போ அவங்க என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, ஒரு கவிதை நீ வாசிக்கிற இல்ல எழுதுற, இந்த கவிதையில இந்த வார்த்தை தான் இந்த இடத்துல வரணும்னு ஹூ டிசைட், அது எப்படி முடிவாகுது, அது எப்படி முடிவெடுக்குது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மகிழ்ச்சின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அதுக்கு தமிழ்ல நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு, ஆனந்தம், கொண்டாட்டம், கோலாகலம், சந்தோஷம் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு. நீங்க கவிதை எழுதிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல மகிழ்ச்சி அப்படின்னு எழுதணும்னு உனக்கு எப்படி தோணுச்சு? ஸோ அது கவிதை ஒன்னை எழுத வைக்குதா இல்ல கவிஞன் அதை டிசைட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது எப்படின்னா அது கவிதை தான் நம்மளை அவனை எழுத வைக்குது, அது கவிஞன் முடிவு பண்றது இல்லை. ஏன்னா அந்த ஒரு உணர்வோ எண்ணமோ அது ஒரு கருவா ஃபார்ம் ஆனது உடனேயே அது தன்னை வெளியேற்றிக்க நினைக்கும் போது வெளியேற்றுது, திருப்பி நம்ம அதை மாற்றி எழுதுறோம். அது எப்படின்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த கவிதை சின்ன குழந்தை மாதிரி திருவிழாவுக்கு அதாவது பிடிக்காத ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு திருவிழாவுக்கு கூட்டிட்டு போற ஒரு குழந்தைய போல அடம் பிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு, நான் வரமாட்டேன், எனக்கு பிடிக்கல அந்த ட்ரெஸ், வேற ட்ரெஸ்ஸை மாத்தி விடு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் கவிதையும் உள்ள இருந்து அடம் பிடிச்சிட்டே இருக்கு, வெளியே வரவே வராது, நின்றுகிட்டே இருக்கும். நீங்க அதை உங்க மொழியை உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய கவிஞன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய மொழியை உறவுல சார்ந்த நிகழ்வுகளை அவனோட அனுபவத்தை பயன்படுத்தி அழகா கொஞ்சி பாராட்டி கொண்டு வந்தீங்கன்னா அழகா பேப்பர்ல வைப்பாங்க. ஸோ அதுதான் கவிதை நிகழ்வு. ஸோ இது வாசிக்கிறது அதே மாதிரி எப்பவுமே ஒரு மொழியில மொழியின் புதிய புதிய சாத்தியக்கூறுகளை கண்டுபிடிக்கிறது கவிஞர்களாக தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவனை வருத்திக்கிறான் ஒரு கவிதை எழுதுறதுக்காக, he is stressing himself so much ஒரு வார்த்தை பிரயோகத்தை பயன்படுத்துறதுக்காக. ஸோ எப்பவுமே ஒரு கவிதையில ஒரு மொழி எந்த ஒரு மொழியா இருந்தாலுமே அந்த மொழியோட அடுத்த கட்ட நிகழ்வு அடுத்த கட்ட சாத்தியக்கூறு கவிதையில தான் வரும். ஸோ நான் இதை இப்படி சொல்றேன், பிரமிழ் ஒரு பெரிய கவிஞர், முன்னாடி இருந்த தமிழ்ல இருந்த ஒரு பெரிய கவிஞர், அவர் ஒரு வரி இப்படி எழுதுறாரு, காலம் பனித்து விழுந்து கண்களை மறைக்கிறது அப்படின்னு. ஸோ பனித்து இது அவரு காலம் பனியாக விழுகிறது இல்ல காலம் பனியாக இறங்குகிறது அப்படின்னு கூட அவர் சொல்லியிருக்கலாம். பட் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா காலம் பனித்து விழுந்து கண்களை மறைக்கிறது அப்படின்னு. ஸோ பனி அப்படிங்கிறது ஒரு பெயர் சொல், அதை ஒரு பனித்து அப்படின்னு ஒரு வினைச்சொல்லா மாத்துறாரு அந்த இடத்துல. ஸோ பனித்து பனியாக விழுவது பனியாக இறங்குவது அப்படின்னு இல்லாம பனித்து அப்படின்னு அதை மாத்துறாரு. அதாவது ஒரு மாற்றும் போது அது அந்த லைன்ல ஒரு அழகு வந்துருது. ஸோ காலம் பனித்து விழுந்து கண்களை மறைக்கிறது, அது ஒரு கனி மாதிரி கரிஞ்சு கீழே விழுற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துருது. ஸோ இப்படிதான் கவிஞர்கள் ஒரு மொழியில் உள்ள சாத்தியக்கூறுகளை அது அடுத்து ஏற்படுத்திட்டே போறாங்க. மொழியை எந்த மாதிரிலாம் பயன்படுத்தலாம், எப்படி மாத்தலாம், அதை ஏற்படுத்துறது கண்டிப்பா கவிஞர்கள் தான். ஸோ இதுல இந்த சாத்தியக்கூறுகள் கவிதையோட கருவிலேயே இருக்கும். அதை அந்த கருவுல அது என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு பயன்படுத்துறதுதான் கவிஞனோட ஞானம். அந்த ஞானம் உள்ளவன் பயங்கரமான ஒரு கவிஞனா இருப்பான். ஸோ அப்படி ரொம்ப அவங்களையே வருத்தி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த புதுசா சொல்லணும்னு நினைக்கிற ஒரு கவிஞன் எழுதுறானா அந்த கவிதையை நம்ம எப்படி வாசிக்கணும்? ஸோ எந்த கவிஞனுமே வாசகனுக்காக எழுதுறது கிடையாது, வாசகனுக்கு புரியணும்னு சொல்லி அவன் எழுதுறதே கிடையாது. நீ உனக்கு புரியுதா சரி இல்லைன்னா சரி, அவன் அவனோடதான் எழுதுறான். ஸோ அதை நம்ம எப்படி வாசிக்கணும் அப்படின்னா முழுக்க கவிதை நடக்கிறது கற்பனை இல்லை, கவிஞனோட கற்பனை. ஸோ நம்ம வாசிக்கும் போதும் வாசகனோட கற்பனையில மட்டும்தான் வாசிக்கணும். there is no logic. அந்த இடத்துல லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணவே கூடாது. யுவன் சந்திரசேகர் என்கிட்ட சொன்னது தான், எங்கேயுமே லாஜிக் பார்க்காது, அந்த முழு மனசோட உள்ள போயிருக்கு. நீ ஒரு புதிய உலகத்தை உன்னால பார்க்க முடியும். ஒரு கவிதை வாசிக்கிறது கவிஞன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உருகி ஒரு கவிதை எழுதுறானோ அவனோட உலகம், அந்த உலகத்துக்குள்ள நீ போய் அந்த 1% நீங்க டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், அந்த ஸ்பார்க்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல, கவிதையில இருந்து வரக்கூடிய ஸ்பார்க், அது கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே அது கிடைக்கும்.
நான் பொதுவாக அப்படி ஒரு கவிதையை வாசிக்கும் போது அந்த மாதிரி தான் பண்றது. பிரான்சிஸ் கிருபா எனக்கு தமிழ்ல ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கவிஞர், இப்போ உயிரோட இல்லை, இறந்துட்டாரு. இவருக்கு 5 கவிதை தொகுப்புகள் வந்திருக்கு. மெசியாவின் காயங்கள், நிழலன்றி ஏது மற்றவன், மல்லிகை கிழமைகள், 7 வால் நட்சத்திரம், வலியோடு முறியும் மின்னல் அப்படின்னு 5 கவிதை தொகுப்பு. அந்த எல்லா கவிதைகளையும் சேர்த்து ஒரு புத்தகமா டிஸ்கவரி பேலஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இளங்கோ கிருஷ்ணன் சார் கூட பேசும்போது சொன்னாங்களே, சிலர் ரொம்ப சிடுக்கா கிளாசிக்கா நமக்கு புரியாத மாதிரி எழுதுவாங்க அப்படின்னு. அப்படி ஒரு சிடுக்கான மொழியில கிளாசிக்கா இவரை புரிஞ்சுக்கிறது நீங்க இவரோட உலகத்துக்குள்ள போகாம இவரை உங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அதே மாதிரி மொழி பிரயோகம், நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன், கவிஞர்கள் மொழியை பயன்படுத்துற விதம், மொழியில் சாத்தியக்கூறுகளை ஏற்படுத்துற விதம், அதுவும் இவர்கிட்ட ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். நம்ம சாதாரணமா சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த அவர் சொல்லக்கூடிய விதம் வேற மாதிரியா இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு மிக அருமையான ஒரு கவிதை இந்த புக் மெசியாவின் காயங்கள் கவிதையோட பேரு. இந்த உலகத்துல உணவுக்காக வெட்டப்படுற உயிரினங்கள்ல மிக மிக பாவப்பட்ட ஒரு உயிர் ஆமை. ஏன்னா மற்ற விலங்குகளை வெட்ட போகும்போது அது ரொம்ப அடம்பிடிக்கும், வெட்ட விடாது, கொல்ல விடாது, கழுத்தை பிடிச்சிட்டு ஒரு வெட்டு அதோட முடிஞ்சிச்சு. ஆனா ஆமை அப்படி இல்லை, அது ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையான ஒரு உயிரினம். அதை தாக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சுனாலே 5 புலன்களை அடக்கிட்டு ஓட்டுக்குள்ள விழுந்துருந்தோம். அப்ப இதை எப்படி கொல்றது? நான் சின்ன வயசுல ஆமை விட்டுறதை நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன். அப்பெல்லாம் எனக்கு இப்படி எல்லாம் தோணலை. ஆமா இறைச்சி டேஸ்டா இருக்கும், அது மட்டும் தான் தோணுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணுன்னா 5 புலன்களை உள்ள அடக்கிட்டு படுத்துரும், ஆமையை திருப்பி போட்டுருவாங்க. இவ்வளவு நேரம் ஒரு கத்தி, அந்த கத்தி எடுத்து சூடு பண்ணிட்டு ஆமையோட இந்த விலாசம் இருக்குல்ல அதுல குத்துவாங்க. அது ஆமை மனசுக்குள்ள நினைக்கும், நமக்கு நம்மள அதோட உடைக்கவே முடியாது இல்லை, நம்மள ஒன்றும் பண்ண முடியாது, விட்டுருவாங்க அப்படின்னு. ஸோ சோழர்கள் இன்னொரு ரீதியில் இருப்பாங்க. பட் சேரர்கள் எப்பவுமே பெண் கொடுத்து பெண் எடுக்கிறது they will look for education, they look for literature. அதனால தான் நிறைய அண்டம் தாண்டி அந்த சேரர்களோட ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக சொல்கிற சின்ன விஷயம் இல்லையா, ஜாதி விட்டு ஜாதி, 2 ஜாதியில் நம்ம கல்யாணம் பண்ணோம்னா child will be very brilliant, right? So when 2 different things get matched together, you create a new world which is very different. It is what I want the Malayalis and Tamilians to come in together and we create a very good literature background. Actually this merge should all happen. அப்பதான் இங்க இருக்கிறது என்னங்கிறது அங்க தெரியும், அங்க இருக்கிறது என்னங்கிறது இங்க தெரியும். What we have to grow we can take from you, on what you have to grow you can take from us. Thank you so much. Thank you. Thank you. So I'm not going to take more time. I know about everyone's time, particularly for her time also. So actually, this event is very excellent. A lot of poets are building with the words and emotions, everything is shaped up with the different verticals in 2 different languages. I really appreciate everyone. நான் கவிதைகள் அப்படியே இயற்கை, மனிதன், காதல் இதை தாண்டி அப்படியே கொண்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு க்ளௌடை பற்றி பேசினாங்க. அண்ட் இது பாடல் அண்ட் நயம், கவிதை இல்லாமல் பாடல் அண்ட் நயம் வராது, அருமையாக பாடினாங்க. ஸோ அப்படியே எடுத்துட்டு கடைசி பேட்ரிக் டெஸ்டினேஷன் இஸ் காட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டாரு. ஸோ நன்றி உரையா எல்லாரையும் கவர் பண்ணி ஐ எம் ஆல்சோ கோயிங் டு ஹைலைட் ஒன் ஸ்மால் மகாகவியோட ஒரே ஒரு ஆசை, அதை மட்டும் நான் படிச்சிடுறேன். நான் ஒரு படைப்பாளி கிடையாது உங்க மாதிரி, நான் ஒரு படைப்பாளி. ஐ எம் நாட் அ கிரியேட்டர், ஐ எம் ஜஸ்ட் அ எடிட்டர். ஸோ ஐ வில் கட் த வேர்ட் அண்ட் ஜாயின். Usually that is my magazine work. Yeah, that is my magazine work. But I'm allowed to read the books, but I'll observe. But I never talk in the public forum. This is the first time I give the opportunity. Sanyaji, thanks for that, and thank you to everyone. So மகாகவி பாரதியாரோட ஆத்திச்சூடி இளம்பெறை அணிந்து மோனத்திற்கும் முழுவன் மேனியன் கருநிறம் கொண்டு பார்க்கடல் மிசை கிடப்போன் மகமது நபிக்கு மறையரில் புரிந்தோன் இயேசுவின் தந்தை என பல மதத்தினர் உருவத்தாலே உணர்ந்து உணராது பல வகையாக பரவவிட்டு பரம்பொருள் ஒன்றே அதனில் ஒளியுறும் அறிவாம் அதனிலே கண்டார் அல்லை அகற்றினார் அதனருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு எழுதுவோம். ஸோ பாரதியார் he is a very big poet, everyone know that. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்து ஒரு எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு போயிருப்பாரு. ஸோ கவிதை பெரிய விஷயம். நிறைய கவிஞரோட கவிதைகளை படிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு அதுலேருந்து அதை எடுத்து அப்படி சேர்க்கிறப்ப ஒரு புது ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். ஸோ இட்ஸ் எண்ட்லெஸ் வேர்ல்ட், இட்ஸ் லைக் அ ஓஷன். தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். Just 4 lines only, and it is from my book only.
அக்ஷய பாத்திரம். இதோட கான்செப்ட் வந்து அக்ஷய பாத்திரம் மாதிரியா இருக்கும். அதுலேருந்து இட் வில் பி கீப்பிங் ஆன் கம்மிங். ஸோ கனவு, காதல், கடவுள். அக்ஷய பாத்திரம் வாஸ் வித் திரௌபதி அண்ட் வித் மணிமேகலை. இந்த ஃபுல் கவிதை தொகுப்புமே இந்த 3 சம்மந்தமாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்படி கண்டினியூஸாக வாசித்து வரும்போது வரும். ஸோ இது ஒரு சிறிய கவிதையான படைப்பு. என் தன்மையும் உன் தன்மையும் சேர்த்து புத்தம் புதியதோர் அண்டம் படைத்திடுவோம். அதற்கு விழா எலும்பும் வேண்டாம், களிமண்ணும் வேண்டாம். ஸோ இது வந்து 2 லவர்ஸ். இதுல வந்து கனவு, காதல், கடவுள் எல்லாமே வந்துடும். இது என்னன்னா வந்து everything comes out of a thought. Even God, எல்லாமே ஒரு every creation is out of a thought. So இவன் என்ன சொல்றாங்கன்னா lovers வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா we'll create our own world. God created with விழா எலும்பு நம்ம சொல்றோம். அந்த விழா எலும்பும் வேண்டாம், பின்ன களிமண்ல இருந்து படைச்சு அதுவும் வேண்டாம். Only our thoughts are enough and we can create our new world. That is the thing of this whole episode. So I think we can conclude and just a few words and we conclude it. How was the meeting? And It's a really very pleasurable time today. Amazing experience. In the cross pollination, if you wanted to happen a cross pollination, this would be an opportunity. I think if anyone wants any of your poems to be translated in Tamil, some of us will be interested. Even I would be interested with your help. And I also write poems, but I will read my poem. But also we have a few more. And the other way around as well. If any of you are interested in translating anything in Malayalam from Tamil, if you let us know, we will probably reach out to some of the poets and do that, so we can create that cross pollination and things like that. So please let us know. Thank you very much. Thank you. Kalam kolam valigattatti chide